సో రైట్ అన్న. సో ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం కొన్ని సమ్స్ సాల్వ్ చేసాం కదా, కన్సైన్మెంట్స్. రిమైనింగ్ సమ్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం కదా. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. సో నేను ఒక క్వశ్చన్ ఈసారి ఒక్కొక్క పర్సన్ తో చేస్తాను. సో మీరు నాకు చెప్తూ అలాగే మీరు నాకు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎవరికైనా ఏదైనా తెలియకపోతే నేను సాల్వ్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ హేమ సంతోషి. హేమ సంతోషి. Yes, sir. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 సాల్వ్ చేద్దామా? Okay, sir. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఫస్ట్ నేను ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత నువ్వు చదువుతూ నాకు డేటా చెప్పాలి, నేను డయాగ్రామ్ రాస్తాను, తర్వాత దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. Okay, sir. రైట్ నా 2 times సార్. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 times మనం చదువుతున్నామని అర్థం దాన్ని బట్టి. Okay, sir. రైట్ నా. సో ఫస్ట్ నేను చదువుతాను క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 4. సో నైక్ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ New Delhi consigned 100 shoes to Adidas company of Ahmedabad. $1,500 each, invoiced at 2,000 each. So this is a question invoice price now. The consignor paid freight 10,000 rupees, insurance in transit 1,500 rupees. During transit 10 shoes were totally damaged. So during transit, clearly చెప్తున్నాడు. Adidas company took delivery of remaining shoes and paid 1,530 for octroi duty. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for rupees 50,000 as an advance, and later on sent an account sale showing that 80 shoes had been sold at 2,200 each. So invoice చేసింది యాక్చువల్ గా 2000 కి, కానీ అమ్మింది 2,200 అంటే ఇంకా ఎక్కువ అమ్మాడు. ఇన్వాయిస్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ వాల్యూకి సేల్ చేశాడు. Expenses incurred by Adidas company on godown rent were 2,000. Adidas company is entitled to a commission of 5% on invoice price and 25% on any surplus over the sale price over the invoice price. Insurance claim was settled at rupees 14,000. So prepare the consignment account, consignee account, related working notes in the books of the Nike Sports, means consignor. So consignor books lo accounts adugutunnanu. Right? Yes, sir. My హేమ సంతోషి సెంటెన్స్ లైన్ టు లైన్ చదువుతూ సో నాకు డేటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ రాసుకుందాం. Okay, sir. అర్థం చేసుకుందాం. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం, తర్వాత వాడు అడిగినటువంటి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేద్దాం. Okay, sir. రైట్, ఫస్ట్ లైన్ చదువునాను సెంటెన్స్. Nike Sports Company of New Delhi consigned 100 shoes to Adidas Company of Ahmedabad costing 1,500 each, invoiced 2,000 each. రైట్, ఎన్ని పంపించాడు? 100 shoes, sir. సో 1,500 ఈచ్, 100 షూస్. Yes, sir. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. Yes, sir. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు? 100 షూస్ కి ఒక్కొక్కటి 2,000, sir. ఇన్వాయిస్ వాల్యూ 2,000, దట్ మీన్స్ 2 lakhs. It is 1,50,000. So the cost price of the goods sent is 1,50,000. The invoice price of the goods sent is 2 lakhs. 2 lakhs, sir. Right, next sentence. The consignor paid freight 10,000 and insurance in transit 1,500. So freight entrana? 10,000, sir. 10,000 freight. Okay, next. Insurance in transit 1,500, sir. Insurance entrana 1,500. Okay. Yes, sir. Next. During transit 10 shoes were totally damaged. Okay, so దీనిలో డ్యామేజ్ జరిగిందా? సో గూడ్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే ప్రొసీజర్ లో రైట్ అన్న లాస్ జరిగింది. లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంతేనా? Yes, sir. ఎన్ని లాస్ అయిందన్నా? 10 shoes, sir. 10 షూస్. సో దాని వాల్యూ కనుక్కోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్. Adidas company took delivery of remaining shoes and paid 1,530 for octroi duty. Okay. Octroi duty 1,530 పే చేశాను నేను. Yes, sir. రిసీవ్ చేసుకున్న ఎన్ని నాన్న? 90. Yes, sir. 90 ఎలా చెప్పగలం? 10 transit లో డ్యామేజ్ అయిపోయి కాబట్టి. రైట్, నెక్స్ట్. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for rupees 50,000 as advance. ఓకే, సో అడిడాస్ వీడికి పంపించానని అడ్వాన్స్ పంపించాడు. అడ్వాన్స్ ఎంత అంట? 50,000, sir. 50,000 అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. And later on sent an account sales showing that 80 shoes were sold at 2,200 each.
80 at the rate of 2200 each sale value. Okay, next. Expenses incurred by Adidas company on godown rent were 2000. Okay, Adidas company is entitled to a commission of 5% on invoice price. 1 second. Commission 5% on Invoice invoice price, sir. price. Okay, And 25% on any surplus of sale price over invoice price. so and another plus 25% of sale price over the invoice price. 25% కూడా కట్టమన్నాడు. దేని మీద? సేల్ ప్రైస్ మైనస్ ఓవర్ ది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీన్స్ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. Yes, sir. రైట్, నెక్స్ట్. Insurance claim was settled at 14,000. ఇక్కడ రాదా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎంతనా? 14,000, sir. 14,000. ఓకే, నెక్స్ట్. Prepare consignment account, consignees account, and the related working notes account in the books of Nike Sports Co. సో కన్సైనర్ బుక్స్ అకౌంటింగ్ అడుగుతున్నాడు, అంతేనా? Yes, sir. రైట్. సో మనం ఈ సమ్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి అంటే సో మనకు కావాల్సిన విషయాలు ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న డేటా ప్రకారం ఎక్స్పెండిచర్ కావాలి, గూడ్స్ ఎంత పంపిస్తున్నాడో తెలియాలి, దాన్ని ఎంతకి సేల్ చేస్తున్నాడో తెలియాలి, లాస్ జరిగితే లాస్ వాల్యూ తెలియాలి, అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉంటే అన్సోల్డ్ స్టాక్ వాల్యూ తెలియాలి. Yes, sir. రైట్, ఇక్కడ 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 అబ్నార్మల్ లాస్. దట్ మీన్స్ లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. Yes, sir. రైట్, లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అన్నప్పుడు లాస్ వాల్యూ మనం కట్టాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఏవైతే గూడ్స్ లాస్ అయ్యామో ఆ గూడ్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? Yes, sir. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్, 10 షూస్ లాస్ అయ్యాం కదా, Yes, sir. 10 into 1500 అయినా 10 into 2000 అయినా 10 into 2200 అయినా నాకు లాస్ ఎంత? 1,500, sir. ఎందుకంటే మనం 2000 నేను అమ్మలేకపోయాను కదా. ఆ 2,000 మనకి ఒరిజినల్ కాస్ట్ కాదు సార్, కానీ లోడ్ ప్రైస్ 2200 సేల్ ప్రైస్ కదా. అది వాడు సేల్ కన్సైన్ సేల్ చేశారు కదా సార్. వాడు కన్సైన్ సేల్ చేయకపోతేనే కదా ఇప్పుడు లాస్ అయిపోయినంటే మనకి అది లాసే కదా. సార్ మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 2200 ఒక్కొక్క యూనిట్ ని నేను అమ్ముకోగలను, అమ్మలేకపోయాను, నాకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇమ్మంటే ఇవ్వడా? ఇస్తాడా? ఇవ్వడు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎవరైనా పిచ్చోడేంటి? నువ్వు అమ్మిన వాల్యూకి ఎందుకు ఇస్తాడు? నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ చేయించావు అనుకో, నీకు ఎంత ఖర్చు అయిందో అది రీప్లేస్ చేస్తాడు. నువ్వు ఎవరికైనా అమ్మేదాన్ని ఎందుకు రీప్లేస్ చేస్తాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోన్ ఉంది, ఈ ఫోన్ నేను 10,000 పెట్టి కొన్నాను, ఓకేనా? ఓకే సార్. దీన్ని ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను, నేను కొన్న వాల్యూ రీప్లేస్ చేస్తాడా? లేదా దీన్ని నేను ఇంకో పర్సన్కి 50,000కి అమ్ముతాను, 50,000 రీప్లేస్ చేస్తాడా? కొన్న వాల్యూ. మరి ఇప్పుడు కన్సైనర్ ఈ గూడ్స్ ని ఎంత పెట్టి కొన్నాడు సార్? కన్సైనర్ షూస్ ని ఎంత పెట్టి కొన్నాడు? 1,500 పెట్టి సార్. ఆ 1,500 పెట్టి కొన్న వాల్యూనే కదా అడిడాస్ కి పంపించాడు. ఎస్ సార్. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు ఎంత పెట్టి కొన్నాడో, ఎంత లాస్ అవుతున్నాడో అదే ఇస్తాడు. వాడు ఎంత అమ్మితే వచ్చే లాస్ ఉందో అది ఇవ్వడు. అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ సార్. అంతే కదా, నాకు ఎంత ఖర్చు అయిందో అది రీప్లేస్ చేస్తాడు, తప్పలేదు. నాకు ఎంతైతే ఫ్యూచర్ లో అమ్ముతానో, ఎంతైతే సేల్ రావాలో అది రీప్లేస్ చేయమని అడిగితే ఎవడో రీప్లేస్ చేయడం అలాగా. ఓకే సార్. ఓకేనా? కామన్ సెన్స్ అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. So 10 into 1,500. So abnormal loss is always valued at cost. That's why the abnormal loss is always valued at cost. Yes, sir. Right now. So ఇక్కడ రాసిన నీకోసం ఒక సెంటెన్స్. Abnormal loss is always valued at cost. Right now. So 10 shoes into 1,500. The value is 15,000. అంతేనా? Yes, sir. అంతేనా? ఆ గూడ్స్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ ఇవన్నీ, మరి ఆ గూడ్స్ ని ఏమేదో కదా ఇవన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టాం. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ incurred in connection with the goods will also be considered for valuation. Plus consignor expenses. Consignor expenses ఎంతనా? రెండు కలిపి ఫ్రైట్ 10,000, ఇదేమంతనా 1,500. దట్ మీన్స్ 11,500. సో 11,500 రూపీస్ ఎన్ని యూనిట్స్ మీద ఖర్చు పెట్టాడు నైక్? 100 యూనిట్స్ మీద, 100 షూస్ మీద. దానిలో ఎన్ని లాస్ అయిపోయినాయి? 10 సార్. సో డివైడ్ బై 100 into 10. ఓకేనా?
Yes, sir. వాల్యూ 1150. 50, sir. మరి అడిడాస్ కూడా ఖర్చు పెట్టాడు కదా, ఆక్ట్రాయ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1530, దాన్ని యాడ్ చేద్దాం మరి. అవి 90 యూనిట్స్ మీద ఖర్చు పెట్టాడు కదా సార్. 90 మీద ఖర్చు, అది కూడా రాయాలా లేదా? ఎస్ సార్. రాయకూడదు అది. ఎందుకనంటే లాస్ జరిగింది అడిడాస్ చేతుల్లోనా? కాదు సార్, నైక్ దగ్గర లాస్ రాయాలి సార్. ట్రాన్సిట్ లో జరిగింది కాబట్టి అడిడాస్ అప్పటికి ఖర్చు పెట్టలేదు అసలు. అదే Yes, sir. లాస్ గుడౌన్ లో జరుగుంటే అప్పుడు రికార్డ్ చేశారు. అప్పుడు అడిడాస్ కూడా దాని మీద ఖర్చు పెట్టాడు కాబట్టి ఆ ఖర్చును కూడా ప్రపోర్షనేట్ గా తీసుకోవాలి. రైట్ నాన్న? సో ఎస్ సార్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అయితే కాస్ట్ ప్లస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే వస్తాయి. అదే అబ్నార్మల్ లాస్ ఇన్ గుడౌన్ ఆఫ్ ది కన్సైనీ అయితే కాస్ట్ ప్లస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, ఈ రెండే వస్తాయి నాన్న. సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 16,150 సార్. ఎనీ డౌట్? నో సార్. వాల్యుయేషన్ అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ సార్. రైట్, నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్. సో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. సో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. 16,150 లో నాకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందన్న? 14,000 సార్. సో రైట్, దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అకౌంటింగ్ లో. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు 14,000 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చేస్తుంది, మిగిలిన 2,150 నేను బేర్ చేయాలి. ఎస్ సార్. నేనంటే కన్సైనర్ బేర్ చేయాలి. ఎస్ సార్. రైట్, సో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 స్టాక్ గురించి మాట్లాడదాం. 90 అడిడాస్ కి రీచ్ అయినాయి, కానీ దాని ఎన్ని అమ్మాం? 80 mm. సో ఇంకా స్టాక్ ఎంత ఉంది? 10 షూస్ ఉన్నాయి సార్. సో అన్సోల్డ్ స్టాక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అన్సోల్డ్ స్టాక్ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్ అన్న? 10. ఒక్కొక్క యొక్క అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఎంత అన్న? 2,000 సార్. 2,000 అయినా 1,500 అయినా? మళ్ళీ క్వశ్చన్. 2,000 సార్. రాంగ్, జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ కోసం 2,000 రాస్తున్నాం, కానీ నిజంగా అయితే స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. కానీ మనం కన్సైనీకి అవన్నీ చెప్పచ్చా? ఎస్ సార్. చెప్పకూడదు. కన్సైనీకి నీ దగ్గర ఉండిపోయిన స్టాక్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగినప్పుడు వాడు మనం ఏమని మాట్లాడాలి? 2,000 రూపీస్ వాల్యూ పంపించాను కదా, ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్, ఒక్కొక్కటి 2,000 రూపీస్, ఆ స్టాక్ ఎంత ఉంది అని మాట్లాడతాం. కానీ 1,500 పంపించాను కదా, ఆ కాస్ట్ ఇంత ఉందా అని అడగకూడదు. అలా అడిగితే వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోద్ది. వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకూడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ ఇస్ వాల్యూడ్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయనా. ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 2,000 రాస్తున్నాను. ఎందుకు సార్ 2,000 రాస్తాము? దీని ఇంపాక్ట్ నిజంగా అయితే 2,000 రాయకూడదు. ఎంత రాయాలి? కేవలం 1,500 రాయాలి. మరి ఆ 500 ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం తర్వాత చూపిస్తాను. రైట్ నానా? సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రాస్తాం. స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. If there is invoice price, stock is valued at invoice price. If there is no invoice price, stock is valued at cost. Ma okay na? Yes sir. Right, దీని ఇంపాక్ట్ మళ్ళీ చూపిస్తాను. రైట్, సో 20,000 నానా ప్లస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు? ఫ్రైట్ చార్జెస్ సార్ 11,500 ఖర్చు పెట్టాడు. ఫ్రైట్ ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్. Yes sir. Divided by 100 into 90. 10. Stock sir, 10 sir. Yes sir. Same 1150 plus consignee expenses కూడా యాడ్ చేయాలా లేదా? యాడ్ చేయాలి సార్. చేయాలి, ఎందుకంటే స్టాక్ ఎక్కడ ఉంది? కన్సైనీ దగ్గర ఉంది సార్. కన్సైనీ గోడౌన్ లో ఉంది. అంటే కన్సైనీ కూడా గూడ్స్ ని వాడు గోడౌన్ కి తీసుకెళ్ళడానికి ఖర్చు పెట్టాడా లేదా? Yes sir. ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు? ఆక్ట్రాయ్ డ్యూటీ ఖర్చు పెట్టాడు 1,530 సార్. 1,530. రెంట్, కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా గూడ్స్ తీసుకెళ్ళడానికి ఖర్చు పెట్టలే, గూడ్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టాడు. Yes sir. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ రూల్ ఏంటి? ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద ఇన్వెంటరీ టు లొకేషన్. లొకేషన్ కి తీసుకురావడానికి అయిన ఖర్చులే తీసుకోవాలి, అన్ని ఖర్చుల్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ 1530 ఏదైతే ఉందో ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ మీద ఖర్చు పెట్టాడు? అడిడాస్ 90 యూనిట్స్ మీద సార్. 90 మీద, ఎందుకంటే వాడికి రిసీవ్ అయిన ఎన్ని? 90 సార్. సో 90 మీద ఖర్చు పెట్టాడు. 10 కి ఎంత? ప్రపోర్షనేట్ గా. సో 1530 డివైడెడ్ బై 90.
17 rupees. Yes, sir. Sorry. 15 170 వచ్చింది సార్. 170 అని ఓకే డివైడ్ బై 9 170 టోటల్ 21,320. సో ఇదే స్టాక్ యొక్క ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ స్టాక్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మనం కనుక్కున్నాం ఓకేనా. ఎస్ సార్. కానీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కాస్ట్ లో ఉందన్న కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కానీ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కానీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉండదు. ఎస్ సార్. లోడ్ దేనిలో యాడ్ అయ్యింది లోడ్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్స్ లో యాడ్ అయి ఉంటది ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఎప్పుడు లోడ్ యాడ్ అయ్యి ఉండదు. ఎస్ సార్. ఓకేనా. ఎస్ సార్. ఫైనల్ గా ఇంకొక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ఏంటది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఓకేనా. ఎస్ సార్. సో కమిషన్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి 5% ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రెండోది 25% ఆన్ సేల్ ప్రైస్ ఓవర్ ది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో వాట్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్స్ 2000 ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మేసాం 80 యూనిట్స్ సార్. 80 into 2000 is the invoice price. So దీని మీద ఎంత మనకి కమిషన్ 5% ప్లస్ 25% దీని మీద కమిషన్ ఎక్స్ట్రా 200 మెస్ సార్. ఎక్స్ట్రా 200 అంటే ఎలా కట్టాలి 80 యూనిట్స్ మీద అమ్మాము ఒక్కొక్క దాని మీద 200 ఎక్స్ట్రా 200 సార్. ఓకేనా. ఎస్ సార్. రైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 2000 into 80 into 5% means 8,000 plus 200 into 80 into 25% that is 4,000 total 12,000 okay nana. Yes sir. Okay first calculations lo evana doubts unte adugunaanu so ఎవరికైనా సరే కన్సైన్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి ఈ సమ్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ లో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన సమ్లో క్యాలిక్యులేషన్ లో ఎందుకు ఇలా చేసాం వేరే ఇంకేమైనా ఉంటుందా ఏమైనా డౌట్ ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా అడగచ్చు రైట్ హేమ సంతోషి ఎస్ సార్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వు జాగ్రత్తగా విను ఓకేనా రిమైనింగ్ నేను వేరే పర్సన్ తో సాల్వ్ చేయిస్తాను కానీ జాగ్రత్తగా విను ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వాడాను కదా ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ రైట్ అది వేరే పర్సన్ తో చెప్పిస్తాను జాగ్రత్తగా విను ఓకే సార్ రైట్ అమిత్ సార్ అమిత్ సాల్వ్ చేద్దామన్న సమ్మం yes sir రైట్ అమిత్ ఇప్పుడు నేను దీనికి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే సార్ అమిత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే సార్ సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈవెన్ మీ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఉండొచ్చు అయినా కూడా నాకు కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి నేను బోల్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను రైట్ ఓకే సార్ రైట్ ఫస్ట్ థింగ్ గూడ్స్ ఎన్ని పంపించాం గూడ్స్ 100 సార్ టూ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ సో బ్రాకెట్ లో క్యాలిక్యులేట్ ఇస్తాం 100 నేను అంతేనా yes sir ఇంటూ ఎంత వాటి యొక్క కాస్ట్ 2000 కాస్ట్ 1500 ఇప్పుడు నేను 1500 రాయినా 2000 రాయినా 2000 కది పంపించాం సార్ రైట్ 2000 కి పంపించాం కాబట్టి 2000 రాశాను అనుకో ప్రాఫిట్ మరి ప్రాఫిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా దేనికి డిఫరెన్స్ కన్సైన్మెంట్ లో కాస్ట్ ఇంకా ఐపి సార్ కాస్ట్ కి సేల్ ప్రైస్ కి ఉన్నదని మనం ప్రాఫిట్ అంటాం yes sir నువ్వు మీకు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రాస్తే మరి సేల్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి ఉన్న ప్రాఫిట్ వస్తుంది కానీ సేల్ కి కాస్ట్ ప్రైస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ కింద వస్తుందా yes no sir అర్థం కాలేదు సింపుల్ అన్న ప్రాఫిట్ అంటే సేల్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ yes sir ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రాస్తావు సేల్ క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తావు అవునా కదా yes sir మరి సేల్ ప్రైస్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అవుద్దా no sir సేల్ ప్రైస్ కి కాస్ట్ ప్రైస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అవుద్ది yes sir మరి అది ప్రాఫిట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఐపీటీ చేయాలి సార్ ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ని మైనస్ చేసి కాస్ట్ కింద మార్చాలి yes sir దాన్నే లోడ్ ఎలిమినేషన్ అంటాం ఓకే సార్
ఆల్రెడీ మనం ఆ లోడ్ ఎలిమినేషన్ గురించి ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఎంట్రీస్ కూడా నేర్చుకున్నాం కదా నాన్న. Yes, sir. అప్లై చేద్దాం. రైట్. సో సింపుల్ నాన్న, 1000 ఇంటూ 2000 రాశాను. ఓకేనా? Okay, sir. అంటే ఎంతనా? 2 lakhs. 2 lakhs. కానీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి, డెబిట్ సైడ్ ఖర్చు అనేది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని కన్సైన్మెంట్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెండిచర్ నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టానో అంత ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ నేను కొంచెం ఎక్కువ రాశాను. ఎందుకు రాశాను? కన్సైనీకి ఆ విషయం తెలియకూడదని రాశాను. Yes, sir. కన్సైనీ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తాను? 2 lakhs గూడ్స్ పంపించాను అంటాను. కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు తెలియాలి కదా నాన్న, నా గూడ్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 1,500. 1,50,000. 1,500 అంటే 1,50,000 అంటే 50,000 నేనేం చేయాలి? Cancel చేయాలి sir. చేయాలి కదా. Credit side రాయాలి. ఎలిమినేషన్ అంటాం. బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, లోడ్ ఎలిమినేషన్. Yes, sir. లోడ్ ఎలిమినేషన్ ఎంట్రీ ఏంటి? గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్సైన్మెంట్. అవునా కదా? Yes, sir. సో బ్రాకెట్ లో 100 ఐటమ్స్ మీద 500 రూపీస్ నేను ఎలిమినేట్ చేసి 50,000 ని క్రెడిట్ 50,000. చేశాను. అంటే దాని అర్థం 2 lakh minus 15 ఎంత డెబిట్ చేసినట్టు? 1,50,000. ఎందుకు సార్ విడివిడిగా చేయడం? 1,50,000 డైరెక్ట్ రాయొచ్చు కదా. అంటే కన్సైనర్ కన్సైనీకి తెలిసిపోతుంది. సింపుల్ లాజిక్. కన్సైనీ అడిగినప్పుడు తెలిసిపోతుందని కూడా కాదు నాన్న, ఎప్పటికైనా తెలుస్తుంది. కన్సైనీ అడిగినప్పుడు వాడికి చెప్పాలి కదా, నేను నీకు పంపించిన గూడ్స్ వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs. Yes, sir. ఆడు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఇది చూశాను అనుకో, నేను 1,50,000 రాసుకున్నాను అనుకో, కంగారులో ఏం చెప్పేస్తాను? 1,50,000. మనం ఒక ప్రొసీజర్ పెట్టుకున్నాం 2 lakhs చెప్పాలి అని, కానీ 1,50,000 చెప్పేస్తే రాంగ్ అయిపోద్ది కదా. Yes, sir. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవడం కోసం మనం ఇన్వాయిస్ ప్లస్ రాస్తాము, లోడ్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఏం రాసుకోవడం కరెక్ట్? కాస్ట్ రాసుకోవడమే కరెక్ట్. Yes, sir. పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, sir. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది ప్రొసీజర్ ఓన్లీ, బట్ అల్టిమేట్లీ ద ప్రాఫిట్ రిఫర్స్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేల్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ Cost ప్రైస్. price. కాస్ట్ ప్రైస్ మీన్స్ ఇన్వాయిస్ మైనస్ లోడ్. Okay, sir. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, దిస్ ఈజ్ లోడ్. ఓకేనా? Okay, sir. ఏమైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? అమిత్, No, sir. లాజిక్ అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ పంపించాం, ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చు పెట్టారు నాన్న. కన్సైనర్ పెట్టిన ఖర్చులు ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? Freight and insurance. అమౌంట్స్ చెప్పాయి. Freight 10,000, insurance 1,500. రైట్, రెండు కలిపి 11,500. ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టాడు 2 cash. ఓకేనా? Yes, sir. మరి అలాగే కన్సైనీ కూడా ఖర్చు పెట్టాడు కదా. Yes, sir. కన్సైనీ పేరేంటన్నా? అడిడాస్ కదా. Adidas. అడిడాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్ లో అడిడాస్ ఆక్ట్రాయ్ ఖర్చు పెట్టాడు ఎంత? 1,530. ప్లస్ కమిషన్ ఇవ్వాలి అడిడాస్ కి ఎంత? 5%, sir. ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇందాక 12. వర్కింగ్ అవుట్ లో 12,000. 12,000, sir. రైట్. ప్లస్ ఇంకా Rent, sir. రెంట్ ఖర్చు పెట్టాడు ఎంత? 2,000, sir. 2,000 రెంట్. ఓకే. ఇంకా అంతేనా? అంతే సార్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఖర్చు పెట్టాడు? ఎక్స్పెండిచర్ కన్సైనీ. కన్సైనీ. సో కాబట్టి వాడికి ఇవ్వాలి కాబట్టి క్రెడిట్ చేసాం. అమౌంట్ Yes, sir. టోటల్ 15,530, sir. 12,000 plus 2,000 plus 1,530, that equals to 15,530 నాన్న. Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్, ఇంకా ఈ గూడ్స్ అన్నిటిని కూడా సేల్ చేస్తామా? అన్ని సెల్ చేయలేదు సార్. సో బై అడిడాస్. ఓకేనా? బై అడిడాస్ ఎంతకి సేల్ చేసాం? 80 యూనిట్స్ అమ్మేసాం. 2,200కి. 2,200కి అమ్మాం నాన్న. సో వాల్యూ ఎంత? సేల్ వాల్యూ 80 into 2,200. 1,76,000. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇంకో 20 ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా 100 పంపించాం, 80 సేల్ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఎన్ని ఉండాలి? 20 ఉండాలి. 20 ఒకదానికి లాజిక్ ఏంటి? ఎందువల్ల అవి నేను అమ్మలేకపోయాను? నా దగ్గర ఉన్నాయా గొడవన్ లో? లేదు సార్. రీజన్ ఏంటి? లాస్ అయింది సార్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్. సో బ్రాకెట్ లో దీని వాల్యూ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ నోట్ ప్రకారం మనం చేసాం. ఎంత దీని వాల్యూ? 10 into 1,500. కష్టపడం ఇందాక చేసాం. వర్కింగ్ నోట్ ప్రకారం చెప్పచ్చు ఎంత? 15,000 సార్. 16,150. 16,150 సార్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి అమిత్. సింపుల్ గా కదా, నెంబర్ సింపుల్ గా తేల్చకూడదు. 16,150 10 into 1,500 అయితే 15,000 వస్తుంది. ఓకే సార్. ఆల్రెడీ దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో వర్కింగ్ నోట్ చేసాం కదా, దాని ప్రకారం 16,150. ఓకేనా? బాయ్. మరి మిగిలిన 10 ఎక్కడ ఉన్నాయి? కన్సైనీ దగ్గర సార్. స్టాక్ అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. స్టాక్ విత్ కన్సైనీ. దీని వాల్యూ వర్కింగ్ నోట్ ప్రకారం ఎంత? 21,320. వెరీ గుడ్. 21,320. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మళ్ళీ
21,320 అనేది ఏ ప్రైస్? అది ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నేను ఇందాక చెప్పా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రాసెస్ కోసం, ప్రొసీజర్ కోసం మాత్రమే రాస్తాం. కానీ నిజంగా ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏ ప్రైస్ ఉండాలి? కాస్ట్ ప్రైస్. మరి స్టాక్ లో కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ ఉండాలంటే దీనిలో కూడా స్టాక్ లోడ్ ఏం చేయాలి? ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఎంట్రీ టు స్టాక్ రిజర్వ్ 500 into 10, 5,000. వెరీ గుడ్. సో 10 ఇంటూ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంతనా? 500 రూపీస్. 500. ఎలా వచ్చింది 500? 500 కాస్ట్. సింపుల్ అంతే. CP minus IP. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 2000, కాస్ట్ 1500. సో ఇన్వాయిస్ నుంచి కాస్ట్ రావాలంటే 500 లోడ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. yes sir. ఓన్లీ కాస్ట్ లోనే ఉంటుందన్న లోడ్, ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఎక్కడ కూడా లోడ్ ఉండదు. yes sir. ఓకేనా? yes sir. రైట్. సో లోడ్ వాల్యూ ఎంతనా? 5,000. 5,000 లోడ్. ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి, ఇక్కడ 21,320 డెబిట్ చేసాం, ఇక్కడ 5,000 క్రెడిట్ చేసాం. సారీ, ఇది క్రెడిట్ చేసాం, ఇక్కడ డెబిట్ చేసాం. అంటే నెట్ వాల్యూ రాసింది కాస్ట్ ప్రైస్. yes sir. ఇక్కడ 2 lakhs ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రాసి ఇక్కడ 50,000 క్రెడిట్ చేసాం. నెట్ ప్రైస్ రాసింది కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఇలా ఎందుకు సెట్ చేయాలి మరి? బికాస్ కన్సైన్ ఫోన్ చేశాడు, కన్సైనింగ్ నా దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి కదా, నీ దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి కదా, 21,320 వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయా అని క్వశ్చన్ అడుగుతానా? లేదా ఇది మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ చెప్తానా? 15,320 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతానా? ఏమడుగుతాను కన్సైన్? నేను ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే కన్సైన్ తో ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, నేను ఏం మాట్లాడాలి? ఇన్వాయిస్ వాల్యూ మాట్లాడాలి. అది మాట్లాడాలంటే ఇన్వాయిస్ వైస్ రికార్డ్ చేయాలి, నాకు ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ గా రావాలి కాబట్టి లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. లోడింగ్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది కదా? yes sir. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సో అన్సోల్డ్ స్టాక్ రాసేసాం, అబ్నార్మల్ లాస్ రాసేసాం, కమిషన్ రాసి అన్ని అయిపోయినాయి, అంతేనా కదా? yes sir. ప్రాఫిట్. రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. రెగ్యులర్ బిజినెస్ బుక్స్ ప్రాఫిట్ P&L అకౌంట్. ఎంత చూడన్నా? 1,76,000 ప్లస్ 50,000 ప్లస్ సార్ 150 ప్లస్ 21,320. ఏమ్మా? 2 cash రాంగ్ అమౌంట్ వేసారు సార్, అది 11,500. 1 సెకండ్ చూస్తాను. సో ఈ టోటల్ మిగతా కరెక్టేనా? కరెక్టే సార్, అమౌంట్ రాంగ్ వేసారు. ఓకే, క్యాష్ 11,500. ఓకే, ఒక జీరో ఎక్కువ వేసాను అంతేనా? అంతే సార్. రైట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. సో 2,63,470 మైనస్ 31,440 minus 15,530 minus 5,000. So that equals to 31,440 is the profit. Okay na? yes sir. Right. Amit, ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. yes sir. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ వచ్చింది కదా, నువ్వు ఎక్కడ రాసావు? నాకు నిజంగా జరిగిన లాస్ 16,150 కదా ఇక్కడ అబ్నార్మల్ లాస్. yes sir. 16,150 లో 14,000 క్లెయిమ్ వచ్చేసింది కదా. yes sir. మరి మిగిలినటువంటి 2,150 కదా రియల్ లాస్. బేర్ చేయాలి సార్. ఎక్కడ రాసాం మనం? 16,150 రాసాం మరి. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రాసింది లాస్ అంటే గూడ్స్ ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నుంచి రిమూవ్ చేసాం అంతే. yes. ఈ 16,150 లాస్ ని మళ్ళీ ఎక్కడ రాయాలి? P&L అకౌంట్ లో డెబిట్ చేయాలి. ఓకే సార్. మనం బేర్ చేయాలంటే ఎక్కడ రాయాలి? P&L అకౌంట్ లో డెబిట్ చేయాలి. కానీ రాసే ముందు క్లెయిమ్ ఏమైనా వస్తుందేమో చెక్ చేసుకుంటాం. 14,000 క్లెయిమ్ వచ్చేసింది అనుకో, అప్పుడు P&L అకౌంట్ లో ఇంకెంత డెబిట్ చేస్తాను? కేవలం 2,150 రాస్తాను. ఇదంతా కూడా నాన్న ఈ నెట్ వాల్యూ, ఈ 2,150 లాస్, ఆ 14,000 క్లెయిమ్, ఇదంతా కూడా ఎక్కడ అకౌంట్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? P&L లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ is always credited with full value. yes sir. So abnormal loss value is always created in consignment account with full value. Remember this point and note point. అస్సలు మర్చిపోకూడదు. ఓకే సార్. వాడి క్లెయిమ్ ఇచ్చి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు, నువ్వు అది చూసి 2,150 క్రియేట్ చేసావంటే మోసపోయినట్టే. yes sir. రైట్ నాన్న? లేదు సార్, నేను 14,000 కూడా క్రెడిట్ చేయొచ్చు, 16,150 కాకుండా. ఎప్పుడంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L. ఓకే. అలా ట్రీట్ చేశాను అనుకో, ఇట్ సైడ్ ఏమో 16,150 రాస్తా, డెబిట్ సైడ్ ఏమో 2,150 లాస్ రాస్తా, అప్పుడు నెట్ వాల్యూ ఎంత రాసినట్టు? 14,000. రైట్ నా? సో కానీ ఎప్పుడు ఆ అజంప్షన్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లో ఎక్కడా కూడా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ని P&L కింద ట్రీట్ చేయడు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా? yes sir. రైట్, దిస్ ఇస్ అన్ ఆన్సర్.
థ్యాంక్ యూ అమిత్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చావు, థ్యాంక్ యూ అమిత్. Thank you, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు మన ఈ సమ్ కి రిమైనింగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం నాన్న. రిమైనింగ్ విశాల్ చెప్తాడు. విశాల్ Yes, sir. విశాల్ ఈ సమ్ లో ఇంకా పెండింగ్ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ లో? Consignee account, sir. కన్సైనీ అకౌంట్ చెప్పగలవా? Yes, sir. కన్సైనీ అకౌంట్, కన్సైనీ పేరేంటి? Adidas and Co accounts. అడిడాస్ అండ్ కో. రైట్. Yes, sir. అడిడాస్ ఫస్ట్ ఒక కన్సైనీతో ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? Advance, Advance. sir. Yes, sir. అడ్వాన్స్ ఇచ్చడానికి ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ టు అడిడాస్, Yes, sir. బై క్యాష్ My ఆర్ bank. బ్యాంక్. Yes, sir. ఓకేనా? ఎంత అడ్వాన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 50,000, sir. 50,000. అలాగే కన్సైన్ బోల్డ్ అని ఖర్చులు పెట్టాడు. ఆల్రెడీ ఒక కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో రాశాను నేను ఖర్చులన్నీ కూడా. Yes, sir. ఎక్స్పెండిచర్స్ అంతా ఖర్చు పెట్టాడు కదా బై Consignment account. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని కలిపి ఇంక్లూడింగ్ కమిషన్ ఎంతనా? 15,530, sir. ఇవన్నీ కూడా రికవర్ చేసుకుంటాడు. Yes, sir. అడిడాస్ సేల్ చేశాడు అంటే వాడి దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? డెబిట్ టు కన్సైన్మెంట్. Yes, 1,76,000. కన్సైన్మెంట్ లో అన్ని అడిడాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసి అవన్నీ రాస్తాం, అంతకు మించి ఏం లేదు. 76,000. 176 రావాలి. దానిలోంచి అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ 50 ఇచ్చాడు. కన్సైన్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ 15,530 కట్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం చేస్తాడు? సెటిల్మెంట్ లో Balance pay చేస్తారు. బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సెటిల్మెంట్ ఎంత రానా? 1,10,470, sir. 1,10,470. 10,470. Yes, sir. రైట్. అంతేనా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందో దీనిలో? అంతే, sir. అంతే కదా? Yes, sir. 1,10,470 is the amount to be received from consignee. Yes, sir. చెక్ చేసుకో, ఏమైనా డౌట్ ఉందేమో? సమ్ సాల్వ్ అయిపోయింది. సాల్వింగ్ No, చెక్ sir, చేసుకున్న doubts ప్రతి and- క్యాలిక్యులేషన్ రాశాను నేను. 16,150, 21,150 కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్, స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్. స్టాక్ రిజర్వ్ వాటికి వర్కింగ్ నోట్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మన అకౌంట్ లోనే చిన్న చిన్న వాటిని అకౌంట్ లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకున్నానా? అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రతి ఇప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ చేశారు కదా, సేల్ క్యాలిక్యులేషన్, ఎక్స్పెన్సెస్, స్టాక్ రిజర్వ్ అన్ని కూడా వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాలా? అసలు వర్కింగ్ నోట్ ఒక్కటి కూడా చేయవసరం లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వర్కింగ్ నోట్ చేయవసరం లేదు, కానీ క్యాలిక్యులేషన్ చూపించాలి. క్యాలిక్యులేషన్ కి మార్క్స్ ఉంటాయి, అది నువ్వు త్రూ వర్కింగ్ నోట్ చేసినా పర్లేదు, లేదా డైరెక్ట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లోనే ఇక్కడ నేను అబ్నార్మల్ లాస్ రాసానా, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేసినా పర్లేదు, మార్క్ పడిపోతుంది. అసలు ఇన్స్టిట్యూట్ వాడికి అలాంటి రూల్స్ ఏం లేవు. చాలా మంది చెప్తారు వర్కింగ్ నోట్ రాయాలి, ఆన్సర్ లో సపరేట్ రాయకూడదు, అలా ఏం లేదు నాన్న. నువ్వు రాస్తే చాలా నాడు మార్కులు వేస్తాడు, రాసేవాళ్ళు లేరు కరెక్ట్గా, అంతే. ఇన్స్టిట్యూట్ కి నువ్వు ఎలా రాసా పర్లేదు. ఇప్పుడు నీ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను సార్, దీనిలో సార్ డెబిట్ రాయలేదు, క్రెడిట్ రాయలేదు, అసలు 99.99% చెప్తున్నాను అన్న, ఏ వాల్యూ వరకు కూడా ఇవేమి కన్సిడర్ చేయదు. పేరు రాసావా కరెక్ట్గా? రాసావు. డెబిట్ రేట్ రాయాల్సింది డెబిట్ రేట్ రాసావా? రాసావు, లాజికల్ గా కరెక్ట్. అమౌంట్స్ కరెక్ట్ గా రాసావా? వేసావు. క్యాలిక్యులేషన్ రూల్ ప్రకారం చేసావా? చేసావు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫుల్ మార్క్ అన్న, ఒక్క హాఫ్ మార్క్ కూడా తగ్గదు. నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను. సో చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ అకౌంట్స్ అంటే నేను మొత్తం అన్ని ఫార్మాట్స్ ఫాలో, డేట్ కాలం పెట్టలేదు, పర్టికులర్ అవకాశం ఉండి నీకు టైం ఉంటే పెట్టినాను, కానీ ఎగ్జామినేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సిఏ ఎగ్జామినేషన్ లో టైం అనేది ఉండదు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు టైంని రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద వీటి మీద కాదు, కాన్సెప్ట్ని ఆలోచించి కరెక్ట్ వాల్యూ వేయడం మీదే పెట్టాలి. అది వేసిన వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. అబోవ్ 60 మార్క్స్ మినిమం, 70 కూడా వచ్చేస్తాయి ఈజీగా. మీరు కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద పెట్టాలి? క్వశ్చన్ చదవడం మీద, క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద, కాన్సెప్ట్ మీద. ఎంట్రీస్ లో మిస్టేక్ చేయకూడదు. లైక్ సార్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇటు సైడ్ రాయిపోయి మర్చిపోయి ఇటు సైడ్ రాసా, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇటు సైడ్ రాయిపోయి ఇటు సైడ్ రాసా, అయిపోయింది, మొత్తం సమ్ కొట్టేస్తాడు. ఎందుకంటే కాన్సెప్చువల్ రాంగ్ అయితే నేను అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. మీకు ఏం అడగలేవు సార్, మిగతా అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా, మార్క్స్ రావుగా. ఎందుకు ఏమంటాడు క్వశ్చన్ లో, కీలో ఎలా ఇస్తాడు వాల్యుయేషన్? కీలో సింపుల్, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేశాడా, ఓకే, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా, కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తే 5 మార్క్స్ వేసేయి అంటాడు. నువ్వు చేసిన పని వల్ల ప్రాఫిట్ రాదు సార్, నేను మిగతా స్టెప్స్ అన్ని కరెక్ట్గా చేశాను కదా సార్, మార్క్స్ రావు కదా. సింపుల్ లాజిక్. సార్ అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాం కదా,
ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూట్ కీలో ఈ వాల్యుయేషన్ కి 1 మార్క్ ని అసైన్ చేస్తే 1 మార్క్ పడుతుంది. ఒకవేళ కీలో 1 మార్క్ అసైన్ చేయకుండా ఓన్లీ ప్రాఫిట్ కి వాల్యూ మార్క్స్ అసైన్ చేశారు అనుకో, పోయినట్టే, అది కూడా పోయినట్టే. నువ్వు కష్టపడి వర్కింగ్ చేసింది కూడా పోతుంది. సో కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు, డెబిట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రాయాలి. ఏదైనా కొంచెం అటు ఇటుగా ఓవర్ లుక్ లో చేసేసి స్టెప్ వైజ్ మార్కింగ్ కదా, ఎన్ని స్టెప్స్ చేశాను నాకు మార్కులు హాఫ్ పడిపోతే, ప్రాఫిట్ ఒకటే తప్ప మిగతా అంతా రైట్ అని అనుకుంటే చెప్పలేము నాన్న. ఇన్స్టిట్యూట్ వాడి కీ వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి చెప్పలేదు. అందుకే సగం మంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయిపోతారు. చాలా మంది ఎవరికి తెలియదు డెబిట్ సైడ్ గుడ్స్ సెంటర్ కన్సైన్మెంట్ రాయాలని, తెలుసు అందరికి, రాస్తారు. కానీ అది రాస్తే నీకు హాఫ్ మార్క్ వేయాలి రూల్ ఏం లేదే. దానికి మార్క్ అసైన్ చేయాలని ఇన్స్టిట్యూట్ రూల్ పెట్టాడు. ఇన్స్టిట్యూట్ దేనికి రూల్ పెడతాడు, అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంది, వాల్యూ కొంచెం క్రిటికల్, దీనికి మార్క్ అసైన్ చేయమనే అవకాశం ఉంది. లైక్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసావా 1 మార్కే, రైట్. అన్సోల్డ్ స్టాక్ వాల్యూ ఉంది, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసావా 1 మార్కే. ప్రాఫిట్ కట్టావా రిమైనింగ్ 3 మార్క్స్ ఓవర్. నువ్వు మీది కాకుండా ఈ వాల్యుయేషన్ కు 2 మార్క్స్ పడిపోతాయి, అంటే 5 మార్క్స్ కి 2 మార్క్స్ పడిపోతాయి. మిగిలిన 3 మార్క్స్ నీకు రావాలంటే రిమైనింగ్ సమ్ అంతా కట్ చేయాలి. సింపుల్. ఇది స్టెప్ వైజ్ మార్కింగ్ అంటే. చాలా మంది స్టెప్ వైజ్ మార్కింగ్ అంటే చాలా ఊహించేసుకుంటారు. స్టెప్ వైజ్ అంటే ఇంకోసారి ఇదో స్టెప్ నువ్వు అనుకునే స్టెప్స్ అవ్వవు ఇన్స్టిట్యూట్ వాడికి. అదే ప్రాబ్లం. ఇన్స్టిట్యూట్ వాడికి నువ్వు అనుకునేది స్టెప్ కాదు. ఇన్స్టిట్యూట్ వాడికి స్టెప్ అంటే క్వశ్చన్ లో ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు, ఈ పాయింట్ కి ఇంత మార్క్స్ అని, అది నువ్వు చేస్తే స్టెప్. అది లేదు వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు వాల్యుయేషన్ లో, ఈ స్టెప్ కి ఇన్ని మార్క్స్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఇవ్వకండి అని. సో కాబట్టి మనం అది డిసైడ్ చేయలేం, దాన్ని మనం అడగడానికి కూడా హక్కు లేదు. సో కాబట్టి రాసే ప్రతి నంబర్ ని, ప్రతి సైడ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూల్, ప్రతి రూల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి. ఇదే నా అడ్వైస్. రైట్ రైట్ అన్న, థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 కంప్లీటెడ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 వెళ్దాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 సాల్వ్ చేద్దాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 సాల్వింగ్. సో నేను ఇప్పటిదాకా అడిగిన వాళ్ళని అడుగుదాం. అందరూ రెగ్యులర్ పర్సన్స్, అందరూ ఆల్రెడీ. ప్రవీణ్ కుమార్, అమిత్, భవానీ నీ మధ్య క్వశ్చన్ అడగలేదు. Yes, sir. భవానీ చేద్దామమ్మా. Yes, sir. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను చదువుతాను, తర్వాత నువ్వు చదివి నాకు డేటా కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి మనం, Accounts. క్యాలిక్యులేషన్స్, తర్వాత వాడు ఏమడిగితే సాల్వింగ్. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. Miss Raki consigned 1000 radio sets costing 900 each to Miss Geeta, her agent, on 1st July 2020. Miss Raki incurred the following expenditure: freight, insurance. Miss Geeta received the delivery of 950 sets. So 1000 పంపిస్తే 950 received. అంటే 50 ఏమయ్యాయో మనకు తెలియాలి. On account sales dated on 30th November showed that 750 sets were sold. 950 లో 750 sold. అంటే ఇంకొక 200 స్టాక్ ఉండాలి. సో మిస్ గీత incurred 10,500 for carriage. సో 50 ఏమయ్యాయో తెలియదు, ఒక 200 అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉంది. Miss Geeta was entitled to a commission of 6% on sales affected by her. She incurred expenses amounting to 2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in the inventory. సో కమిషన్ ఉందంట, అలాగే కొన్ని ఖర్చులు కూడా పెట్టాడంట, రిపేర్ చేయించాడంట. దేనికోసం? ఇన్వెంటరీ, గుడౌన్లో ఇన్వెంటరీని ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వస్తే దాని డ్యామేజ్ అయితే వాటిని రిపేర్ చేయించాడంట. Miss Raki lodged a claim with the insurance company which was admitted by 35,000. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్. సో అంటే దాని అర్థం క్లెయిమ్ పెట్టాడంటే దారిలో ఏమైనాయి, 50 రేడియో సెట్స్ పోయాయి. Yes, sir. రైట్ నాన్న? అవి ట్రాన్సిట్ లో పోయా, గుడౌన్ లో పోయా? భవానీ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? గోడౌన్ లోనే సార్. రాంగ్. ట్రాన్సిట్ లో పోయాయి. ఎందుకంటే గుడౌన్ కి ఆల్రెడీ ఎన్ని రీచ్ అయ్యాయని చెప్పాడు? 950 సార్. 1000 పంపిస్తే 950 రీచ్ అయ్యాయంటే మిగిలిన రీచ్ అవ్వలేదనే కదా. రీచ్ అవ్వలేదంటే ఎక్కడ పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది? ట్రాన్సిట్ లోనే సార్. ట్రాన్సిట్ లో పోయాను. ఓకేనా? Yes, sir. షో ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, మిస్ గీతాస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మిస్ రాకీ. Okay, sir. రైట్ అండి. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. రైట్. క్వశ్చన్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా నన్ను దీనిలో? సో మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి డేటా రాద్దాం. ఒకసారి సెంటెన్స్ చదువుతూ నాకు డేటా చెప్పినాను. మరి రాఖీ గీత అయినా? Yes, sir.
మా భవాని క్వశ్చన్ చదువుతూ నాకు ఫాస్ట్ గా, సెంటెన్స్ చదువుతూ నాకు అమౌంట్ చెప్పు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ Okay, చదువు sir. ఫాస్ట్ గా. Raki consent 1000 radio sets costing 900 each to Miss Geeta. 1000 into 900. 1000 into 900 is a cost. ఓకేనా? Yes, sir. ఎంత On first వాల్యూ? July 2020, sir. వాల్యూ 9 lakh. 9 lakhs కదా? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ Consignor expenses, sir. కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏంటా ఎక్స్పెన్సెస్? Freight 7650, sir. ఫ్రైట్ 7650. 7650. ఓకే. Insurance 3250. 3250, sir. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 10,900. 10,900. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ Geeta received the delivery of 950 radio sets. సో దీన్ని బట్టి నీకు అర్థం అవ్వాలి. లాస్ ఇన్ Transit. ట్రాన్సిట్ 50. Yes, sir. 50 రేడియో సెట్స్. ఓకే. 950 రీచ్డ్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ 750 sets were sold for 9 lakh. ఓకే. సో సేల్ చేసేనా? సో సేల్ వీడు పంపించినటువంటి అకౌంట్ సేల్స్ లో డేటా ఉంది. సేల్స్ డేటాలో 750 రేడియో సెట్స్ ఒక్కొక్కటి ఎంత కమ్మాడు? సేల్ వాల్యూ ఎంతనా? 9 lakhs, sir. 9 lakhs. సో 9 lakhs అని రాసేస్తాను అమౌంట్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 9 lakhs డివైడెడ్ బై 750 750. అంటే 1200 కమ్మాను ఒక్కొక్క దాన్ని. Yes, sir. అంతేనా అర్థం? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ Geeta incurred 10,500 per carriage. సో క్యారేజ్ 10,500. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ Commission 6% on sales, sir. కమిషన్ 6% 6% ఆన్ on sales. అంతేనా? ఒకటే సెంటెన్సా? Repairs 2,500. కమిషన్ ఒకటే సెంటెన్స్ కదా? Yes, sir. రైట్. అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం. అది కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడే వర్కింగ్ 9 lakh into 9 lakhs into 6% అంటే ఎంత? 54,000, sir. 54,000 is a commission. Okay. Right. Next. 2,500 repairs, sir. Okay. Damage repairs radio sets. So repairs ఎంత? 2,500. 500. ఏది ఖర్చు పెట్టినా ఎవడ వాళ్ళ డబ్బులు? Consignor, sir. కన్సైనర్ నుంచి రికార్డ్ చేసుకోవాలి. రైట్. నెక్స్ట్ Insurance 35,000, sir. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్. ఓకే. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎంత? 1,000, sir. 35,000. ఓకే. నెక్స్ట్ Working notes చేయాలి, sir. అయిపోయినట్టేనా క్వశ్చన్? ఇంకా Yes, sir. క్వశ్చన్ లో డేటా అంతా రాస్తామా మనం? Yes, sir. రైట్. సో వర్కింగ్ నోట్స్ ఏమేమి చేయాలో చెప్పినాను. ఒక్కొక్క వర్కింగ్ నోట్. First one, abnormal loss, sir. ఓకే. అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? Abnormal loss is always valued at cost. Yes, sir. Abnormal loss is always recorded in the consignment account credited with full value. Yes, sir. 2 పాయింట్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ రాగానే మైండ్ లో 2 పాయింట్స్ రావాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? అబ్నార్మల్ లాస్ is always valued at cost. Cost. 2, అబ్నార్మల్ లాస్ is created in consignment account with full value. Okay, Full sir. value means without claim. Claim పట్టించుకోకూడదు. Okay, sir. ఎందుకన్నా? ఎందుకంటే మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కింద మాత్రమే దీని అజంప్షన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి. Okay, sir. రైట్. సో కాస్ట్. సో ఎన్ని అబ్నార్మల్ లాస్ జరిగింది? 50 రేడియో సెట్స్. ఒక్కొక్క దాని యొక్క కాస్ట్ 900. 50 into 900 45,000. 45,000 ప్లస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా? తీసుకోవాలి, సార్. సో 10,900 డివైడెడ్ బై 1000 రేడియో సెట్స్ ఇంటూ 50 లాస్ 0000. సో ఎంత? 109 545. 545 రూపీస్. అంతేనా? మరి కన్సైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ భవానీ సార్ కన్సైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 200 by 950 into
200 by 10,500 divided by 950 into 10,500, sir. మళ్ళీ మోసపోయి ఇందాకే చెప్పాను 950 into 200. ఇందాకే చెప్పాను ట్రాన్సిట్ లో ఉన్న వాటికి అసలు అది ఖర్చు పెట్టలేదు కదా Yes, sir. ట్రాన్సిట్ లో గుడ్స్ కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు అప్పుడు ఎందుకు యాడ్ చేస్తావు చేయకూడదు స్టూడెంట్స్ Okay, అందరూ sir. చేసే మిస్టేక్ అదే అందుకే కదా అన్నిసార్లు అడుగుతున్నాను నేను ఓకేనా Okay, sir. కన్సైన్మెంట్ ఇక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి అసలు ఆ గూడ్స్ మీద వాడు ఖర్చు పెట్టాడా 50 లాస్ మీద గీత ఖర్చు పెట్టిందా లేదు, sir. మరి అసలు 950 మీద ఖర్చు పెట్టిందా 50 మీద ఖర్చు పెట్టలా ఖర్చు పెట్టకుండా మరి వాల్యూ ఎందుకు యాడ్ అవుద్ది Okay, sir. రైట్ ఓకే సార్ కాదు తప్పు చెప్తున్నావు నెక్స్ట్ టైం జరగకూడదు Okay, sir. రైట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ ఏంటన్నా Unsold stock. Unsold stocks. ఓకే వెరీ గుడ్ మరి జరగకూడదంటే ఏం లేదండి జనరల్ గా చెప్తున్నా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసం అంతే నేనేం అనట్లేదే పర్లేదు, sir. రైట్ అన్సోల్డ్ స్టాక్ రైట్ అన్సోల్డ్ స్టాక్ 200. స్టాక్ వాల్యూ కూడా కాస్ట్ 200 into 900. సో అన్సోల్డ్ స్టాక్ కాస్ట్ వచ్చి సో ఎంత స్టాక్ ఉండిపోయింది 200, sir. 200 అంతేనా Yes, sir. ఇంటూ 900. సార్ ముందు సమలో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ రాసాం కదా ఈసారి ఎందుకు రాయలేదు ఈసారి క్వశ్చన్ లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కాన్సెప్ట్ లేదు Yes, sir. వాడు కన్సైన్ తో డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ మాట్లాడేస్తున్నాడు సో 200 into 90 సో 200 into 900 1,80,000 ఓకేనా Yes, sir. నెక్స్ట్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు కన్సైనర్ 10,900 by 1,000 into 200, sir. వెరీ గుడ్ డివైడ్ బై 2,000 into 200 అన్న 2 zeros 1 0 సో 1,090 1090 into 2 2,180. 2,180 expenditure related to stock Yes, plus sir. కన్సైనీ ఎక్స్పెండిచర్ రాయాలా రాయకూడదు ఈసారి రాయాలి, sir. రాయాలి ఎందుకంటే వీటి మీద కూడా వాడు ఖర్చు పెట్టాడు కాబట్టి 10,500 by 950 into 200. వెరీ గుడ్ డివైడ్ బై 950 into 200 10,500 డివైడ్ బై 950 into 200 ఎంత అన్న 2,211. 2,211 అప్రాక్సిమేట్ ఓకేనా Yes, sir. టోటల్ వాల్యూ 1,84,391, sir. ఎంత అన్న 84,391. 1,391 ఓకేనా స్టాక్ వాల్యూ అయిపోయింది కమిషన్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ నోట్ చేసేసాం కదా ఇందాకే చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్ Yes, అయిపోయింది sir. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ముందు క్వశ్చన్ కి పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు కదా అవును, sir. ముందు క్వశ్చన్ లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంది క్వశ్చన్ లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లేదు Yes, sir. సో ముందు క్వశ్చన్ లో రెండు అడిషనల్ గా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి ఒకటి గూడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ మీద టోటల్ లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి స్టాక్ మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి Yes, sir. ఇది ఎక్కడ ఉండదు ఈ క్వశ్చన్ లో అవి ఉండవు అంతేనా కదా అవును, sir. రైట్ సాల్వ్ చేసేద్దామా ఇంకా నేను ఇంకా దీన్ని సాల్వ్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ గా సమ్ నేను ఆన్సర్ వెరిఫై చేస్తాను ఓకేనా Okay, sir. ఎందుకంటే సేమ్ మోడల్ కదా నాన్న పెద్ద వేరియేషన్ లేదు కదా Yes, sir. రైట్ చూడండి మనం రాసుకున్న అమౌంట్స్ ప్రకారం 9 lakhs గూడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ 10,900 ఎవరు ఎక్స్పెండిచర్ ఇది Consignor, sir. కన్సైనీ ఎక్స్పెండిచర్ క్యారేజ్ రిపేర్స్ కమిషన్ మూడు కలిపి 67,000 కమిషన్ 54,000 ఆల్రెడీ ఇందాక వర్కింగ్ నోట్ చేసాం సేల్స్ 9 lakhs ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 35,000 అబ్నార్మల్ లాస్ 10,545 రెండు సపరేట్ గా రాయొచ్చు లేదంటే బై అబ్నార్మల్ లాస్ అని నెట్ రెండు కలిపిన టోటల్ ఫుల్ వాల్యూ రాసుకోవచ్చు Okay, sir. తప్పేమీ కాదు నాన్న Okay, sir. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి రెండు సపరేట్ చేసాం అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే రెండు కలిపి రాసేస్తాం Okay, sir. ఎలా అయినా రాయి కానీ రెండు కలిపిన ఫుల్ వాల్యూ మాత్రం క్రెడిట్ అవ్వాలి Yes, sir. రైట్ సో ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ కరెక్ట్ అయినా 1,84,391 వచ్చిందా Yes, sir. వచ్చింది, sir. రైట్ అది కూడా కరెక్ట్ అయిపోయింది సో ప్రాఫిట్ ఈస్ 1,52,000 అలాగే గీత అకౌంట్ కన్సైనీ అకౌంట్ లో కూడా సో అడ్వాన్స్ ఏమైనా ఉందో క్వశ్చన్ లో లేదు సో క్యారేజ్ రిపేర్స్ కమిషన్ మూడు రికవర్ చేసుకోవాలి 9 lakhs నుంచి రిమైనింగ్ డబ్బులు 8,33,000 డబ్బులు ఓవర్ ఓకేనా Okay, sir. రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ కంప్లీటెడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఇది 5 కంప్లీటెడ్ థ్యాంక్ యూ భవాని Thank you, sir. రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్
6 illustration number 6. ప్రతి క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను అన్న, ఏం పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ లోనే ఎక్కడైనా మీరు ఆగిపోతారేమో అని చిన్న డౌట్ ఉంది. ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ 5 to 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నేను చెప్తాను, మీకు అర్థమైపోతే మంచిది, ఇంక ప్రాక్టీస్ కూడా అవసరం లేదు. అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఏ డౌట్ వచ్చినా అడగండి. రైట్, నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మనం కార్తికేయ సార్. కార్తికేయ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 సాల్వ్ చేద్దాం నాన్న. ఓకే సార్. రైట్. విక్రమ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ కంపెనీ ఆఫ్ విక్రమ్పూర్ సెంట్ టు సుందర్ స్టోర్స్ సోనేపురి. ఇద్దరున్నారు నాన్న. సో ఒకటి కన్సైన్ 5000 kgs ఆఫ్ బేబీ ఫుడ్ ప్యాక్డ్. సెకండ్ నాన్న, కొంచెం పెద్ద చేద్దాం. రైట్, కనబడుతుంది కదా స్క్రీన్ మీద క్లియర్ గా? So packed in 2000 tins of net weight 1 kg and 6000 packets of net weight half kg on sale on consignment basis. So observe చేయడానికి సరిపోతుందో లేదో? సో 2000 tins ఏమో 1 kg చొప్పున, అంటే 2000 kgs. 6000 ప్యాకెట్స్ ఏమో హాఫ్ కేజీ చొప్పున. హాఫ్ కేజీ ఇంటూ 6000 ఇది ఒక 3000, టోటల్ కలిపి 5000 kgs కదా పంపించాడు. సో 5000 kgs బేబీ ఫుడ్ ని 2 డిఫరెంట్ బాక్సెస్ లో, ఒకటేమో 1 kg బాక్స్, ఇంకోటేమో హాఫ్ కేజీ బాక్స్. 1 kg బాక్స్ ఏమో 2000 టిన్స్, హాఫ్ కేజీ ఏమో ప్యాకెట్స్ రూపంలో 6000 ప్యాకెట్స్. టోటల్ గా 5000 kgs ఫుడ్ పంపించాడు నాకు. The consignee's commission was fixed at 5%. The cost price and the selling price of the product as follows. Cost price, selling price. 1 kg tin cost price 10, sale price 15. Half kg 6, 7. Okay na? Yes sir. There is no concept of invoice price. Yes sir. Ledhu na? Okay na? Yes sir. The consignment was booked on freight to pay basis. What does it mean? The consignment was booked on freight. Freight booking అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఎస్ సార్, ముందుగా బుక్ చేసుకున్నాడు. ముందే కదా జనరల్ బుకింగ్ అంటే ఆ గూడ్స్ ని ఇన్వాయిస్ బుక్ చేసాం అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి డాక్యుమెంట్ చేసాం అని అర్థం. బుకింగ్ అంటే అంతే. బుకింగ్ అంటే రైటింగ్ నాన్న, ఒక డాక్యుమెంట్ మీద రాయడం. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడు, ఫ్రైట్ టు పే బేసిస్ అంటే ఇక్కడ ఇది పాయింట్. జనరల్ గా ఫ్రైట్ ఎవరు పే చేస్తారు? గూడ్స్ పంపించేది ఎవరు? కన్సైనర్ సార్. కన్సైనర్. కానీ టు పే అంటే ఫ్రైట్ టు పే. ఫ్రైట్ టు పే బేసిస్ అంటే ఏంటి? ఫ్రైట్ చేశాను, టు పే అంటే నీకు ఎవరైతే నువ్వు ఇస్తావో గూడ్స్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావో వాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, వాడు పే చేస్తానని చెప్తున్నాడు. సింపుల్ గా కన్సైనీ పే చేస్తాడు. కన్సైనీ పే చేయని, కన్సైనర్ పే చేయని. ఖర్చు ఎక్కడ జరిగిందన్న? ఖర్చు జరిగిన ప్లేస్ ఎక్కడ? ప్లేస్ కన్సైనర్ దగ్గరే సార్. కన్సైనర్ ప్రిన్సెసే, కన్సైనర్ యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషనే. సో కాబట్టి ప్రతి వాల్యుయేషన్ లోకి ఇది వస్తుంది. సార్ ఇది పే చేసింది కన్సైనీ కదా, ఒకవేళ గూడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ లాజిక్ అడుగుతా క్వశ్చన్, గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ లో పోయాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైట్ టు పే లో ఫ్రైట్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? కన్సైనీ పే చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు నేను దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలా చేయకూడదా? చేయాలి సార్. చెప్పా కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్ చేసామా? చేయలేదు సార్. చేయలేదు. ఇప్పుడు చేయాలా వద్దా? ఇప్పుడు చేయొద్దు సార్. చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎవడు పే చేసి అనేది మ్యాటర్ కాదు, ఎక్కడ ఖర్చు అయింది అనేది మ్యాటర్. ఖర్చు పెట్టావా లేదా దాని మీద? పెట్టాం సార్. కన్సైనీ పే చేయని, కన్సైనర్ పే చేయని, బట్ ఖర్చు పెట్టావా లేదా? ఎస్ సార్. మరి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయవా? ప్రపోర్షనేట్ గా చేయాలి. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ఎందుకు చేయలేదు? కన్సైనీ పే చేయలేదు సార్. కన్సైనీ పే చేసేయడానికి కాదు చేయింది, ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్సైనీ ప్రిన్సెస్ లో జరిగింది. అప్పటికి అసలు గూడ్స్ వాడికి రీచ్ అవ్వలే అంటే వాడు ఖర్చు పెడతాడా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ అన్న, ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్స్ ని పంపిస్తున్నాను, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి ఒక 1000 రూపాయలు అయింది అనుకో, కొరియర్ ఛార్జెస్ అయింది అనుకో, నేను పే చేయని వాడు పే చేయని, ఈ పంపించడానికి కదా అయినాయి. అంటే వీటి మీద నేను ఖర్చు పెట్టానా లేదా? ఇప్పుడు నేను 1000 పంపించాను, కన్సైనీ 900 రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని చిన్న రిక్షాలో వేసుకుని వాడి గోడౌన్ కి తీసుకెళ్ళాడు.
వాడు ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు, నేను 10,000 ఖర్చు పెట్టాడు, 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు. ఎస్ సార్. 1000 రూపీస్ వాడు ఖర్చు పెట్టింది మొత్తం 1000 పెన్స్ మీద, కాదు సార్. 900 పెన్స్ మీదే కదా. ఎస్ సార్. అంటే లాస్ అయిన ట్రాన్సిట్ మీద వాడు ఖర్చు పెట్టాడా? లేదు సార్, ఖర్చు పెట్టలేదు. అందుకని మనం ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ని కన్సిడర్ చేయం. ఎస్ సార్. అంతేగాని కన్సైనీ పే చేసాడని కాదు, లాజిక్ ఎప్పుడు ఎవరు పే చేశాడనేది కాదు, ఎందుకు అక్కడ అయింది అనేది క్వశ్చన్. అర్థమవుతున్నానన్నా? ఎస్ సార్. మనం ఇది చాలా జాగ్రత్త, లాజిక్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని. ఓకే సార్. రైట్ నా. సో ఇప్పుడు పేమెంట్ కన్సైనీ చేశాడా కన్సైనర్ చేశాడా మ్యాటర్ కాదు, ఎక్కడ ఖర్చు అయింది, ఆ గూడ్స్ మీద ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యిందా లేదా. ఎస్ సార్. రైట్ నా. సో ఫ్రైట్ కమ్స్ టు చార్జ్ కమ్స్ టు 2% ఆఫ్ సెల్లింగ్ వాల్యూ. సేల్స్ మీద 2% ఫ్రైట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఇచ్చాను నేను. సేల్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం, దాని మీద 2% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఫ్రైట్ అంతా తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో 1 case containing 50 1 kg tins was lost in transit. ట్రాన్సిట్ లో 50 పోయిందంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసావా, ఇందాక మనం ఇప్పుడు ట్రాన్సిట్ లో పోయిన దీనికి ఎక్స్పెండిచర్ ప్రపోర్షనల్ గా యాడ్ చేయాలా లేదా? కన్సైన్ ఇది యాడ్ చేయము. యాడ్ చేయాలా లేదా? ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రైట్ ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయాలా లేదా? యాడ్ చేయాలి సార్. చెయ్యాలి. మరి కన్సైన్ పే చేస్తున్నాడు కదా, కానీ ప్లేస్ కన్సైన్ అదే కాబట్టి కన్సైనీ చేసినా ఎవరు చేసినా ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఖర్చు పెట్టింది ఎవడు? కన్సైనరే కదా. ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఖర్చు అయింది కదా, ఎస్ సార్. ఖర్చు అయింది కదా. Yes, sir. ఖర్చు అయితే నువ్వు యాడ్ చేయాల్సిందే. అది కన్సైనర్ పెట్టాడా కన్సైనీ పెట్టాడా అనేది తర్వాత విషయం, ఎస్ సార్. అది వాళ్ళ మధ్యలో సెటిల్మెంట్. బట్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ కి ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి యాడెడ్. ఎస్ సార్. అండ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్యారియర్ అడ్మిటెడ్ టు క్లెయిమ్ ఆఫ్ 450. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కూడా చేయించాడు, 450 క్లెయిమ్ వచ్చింది. At the end of the first half year, the following information is gathered from account sales sent by the consignee. So account sales to data ఇచ్చానన్నా, సేల్ ఎన్ని చేశాడంట? 1500 tins 1 kg tins 4000 half kg ప్యాకెట్స్ సేల్ చేశాడంట. రెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జ్ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, షో ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైన్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, అస్యూమింగ్ దట్ ద కన్సైనీ హాస్ పెయిడ్ ది అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్. డబ్బులు కూడా పే చేశాడు, సెటిల్మెంట్ కూడా చేశాడంట. ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ అంతా రెగ్యులర్ క్వశ్చనే, ఇది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్ కాదు. ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ఒకే ఒక క్రిటికల్ థింగ్ ఏంటి? అదే ఫ్రైట్ కన్సైన్ పే చేయడం సార్. ఆ కన్సైనీ ఫ్రైట్ పే చేశాడు కాబట్టి నేను అది ఎక్స్పెండిచర్ లో యాడ్ చేయను అనే కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తారు. రాంగ్ అది. కామన్ సెన్స్ ఎవడు పే చేసే దగ్గర అప్లై చేయకూడదు, ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ దగ్గర అప్లై చేయాలి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ 50,000 ట్రాన్సిట్ లో లాస్ అయ్యే కదా. ఎస్ సార్, అయ్యే సార్. ఈ లాస్ అయిన ఈ గూడ్స్ ని పంపించడానికి ఫ్రైట్ ఖర్చు అయిందా లేదా? ఎస్ సార్, అయింది సార్. సో అది కన్సైనీ ఖర్చు పెట్టిన కన్సైనర్ ఖర్చు పెట్టిన యాడ్ చేయాలి. ఎస్ సార్. రైట్ నా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇంకా సాల్వ్ కూడా చేయను, అక్కడ ఉన్నదే చూస్తా. ఓకే సార్. క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర పెట్టుకుని క్వశ్చన్ కి నంబర్స్ చెప్పు. ఓకేనా? చెక్ ఓకే సార్. చేసుకో, చెక్ చేసుకో. ఫస్ట్ గూడ్స్ ఎన్ని పంపించాం? 2000 1 kg, 6000 half kg, 10 rupees 6 rupees కాస్ట్ ఆఫ్ ది గూడ్స్, అవునా కదా? ఎస్ సార్. టోటల్ 56,000. ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ లో కాస్ట్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? ఇదిగో 10 rupees 6 rupees, 10 into 2000, 6 into 6000. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. నెక్స్ట్ తర్వాత చూడాల, సుందర్ ఖర్చు పెట్టాడు ఫ్రైట్, ఎస్ సార్. విక్రమ్ కాదు. అందుకనే 2 క్యాష్ అని రాయాల, 2 సుందర్ అని రాశాడు. ఎస్ సార్. ఫ్రైట్ కానీ రెంట్ కానీ కమిషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరికైనా సుందర్కి. ఎస్ సార్. సుందర్. ఇప్పుడు ఈ కమిషన్ అయితే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చానని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కమిషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్వశ్చన్ లో కమిషన్ దేని మీద అని చెప్పాడు? సేల్స్ ప్రైస్ మీద అని చెప్పాడు సార్. ఆ సేల్ మీద ఎంత అని చెప్పాడు? క్వశ్చన్ ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ లేదా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చూడు, కమిషన్ 2% ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ. ఎస్ సార్. అది ఫ్రైట్, అది ఫ్రైట్. Yes. కమిషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇవ్వలేదు ఇచ్చాడు. ఎక్కడ ఇచ్చాడు? కన్సైనీ కమిషన్ ఫిక్స్డ్ 5% ఆఫ్ 5%. సేల్ ప్రొసీడ్స్. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు 2 విషయాలు చెప్పాలి నాన్న. ఎస్ సార్. ఫ్రైట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, కమిషన్ ఎలా ఈ 2 క్యాలిక్యులేషన్స్ నాకు తెలియాలి. ఎస్ సార్. ఫ్రైట్ సేల్ చేసిన గూడ్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, పంపించిన గూడ్స్ మీద సేల్ వాల్యూ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? పంపించిన గూడ్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రైట్ అంటే అన్ని గూడ్స్ మీద అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. సో కాబట్టి నేను క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేయాలి అప్పుడు ఫ్రైట్ ని?
సో సేల్ వాల్యూ అంటే ఎలా చేయాలి? ఇగో చూడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 15. ఎన్ని గూడ్స్ పంపించాను? 1 kg టిన్స్. 2000 సార్. సో 2015 ప్లస్ హాఫ్ kg ప్యాకెట్స్ ఎన్ని పంపించాను? 6000 into 6000 into 7 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకేనా? yes sir. ఈ టోటల్ సేల్ వాల్యూ మీద 2%. ఇది ఫ్రైట్. yes sir. సేల్ చేసిన యూనిట్స్ మీద కాదు, ఎందుకంటే ఫ్రైట్ అనేది మొత్తం గుడ్స్ మీద ఖర్చు అవుతుంది. yes sir. ఇది కేవలం క్యాలిక్యులేషన్ కోసం మాత్రమే ఇచ్చాను నన్ను, అర్థమైందా? సేల్ Yes, sir. వాల్యూ మీద కాదు, సేలింగ్ వాల్యూ మీద, అంటే పంపించిన గూడ్స్ యొక్క సేల్ ప్రైస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని హింట్ ఇచ్చాడు అంతే. సేల్ చేశాం కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని కాదు. yes sir. మరి కమిషన్? కమిషన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీదే. కమిషన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మ్యాటర్ కాదు, ఎన్ని సేల్ చేస్తే అన్నిటి మీద ఇస్తాం. yes sir. అమ్మని గూడ్స్ మీద కూడా కమిషన్ ఇస్తామా? no sir. ఇవ్వం కదా. సో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? yes sir. ఇది ఫ్రైట్. ఇప్పుడు కమిషన్ చూడు, కమిషన్ అబ్జర్వ్ చే, ఎన్ని టిన్స్ సేల్ చేసాం కమిషన్ ప్రకారం సేల్లో. ఇంకో చూడు ఇక్కడ ఉంది, 1500 టిన్స్ అమ్మామా? yes sir. అవి ఒక్కొక్కటి ఎంతకు అమ్మాం? 15 sir. 15. 4000 ప్యాకెట్స్ అమ్మామా? yes sir. ఒక్కొక్కటి ఎంతకు అమ్మాం? 7 sir. ఇది టోటల్ సేల్. ఈ టోటల్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ మీద 5%. 5%. అర్థమైందా నాన్న? yes sir. ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న. సో 2000 into 15 m plus 6000 into 7 m plus MRC క్యాలిక్యులేటర్ లో అలవాటు అయిపోయి అన్ని. 72,000 72,000 sir. into 2%, that equals to 1440. yes sir. Okay nana? yes sir. So what about the commission on sales? 1500 units sold into 15 m plus 4000 packets into 7 m plus MRC 50,500 into 5%. Okay nana? 2525. yes sir. ఓకే నాన్న? సో ఈ రెండు విషయాలు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఫ్రైట్ చేసేటప్పుడు కూడా టోటల్ యూనిట్స్ మీద కాకుండా సోల్డ్ యూనిట్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. చాలా రాంగ్. అవునా Yes, కదా? yes sir. ఫ్రైట్ ఎన్ని గుడ్స్ పంపిస్తే అన్ని గుడ్స్ మీద అవుద్ది, కానీ అమ్మిన గుడ్స్ మీద అవుద్దా? no sir. అవ్వదు sir. కమిషన్ దేని మీద ఇస్తాం? నువ్వు ఎన్ని అమ్మితే అన్ని ఇస్తాం. నువ్వు అమ్మపోయినా కూడా కమిషన్ ఇస్తావా? no sir. ఇవ్వను sir. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయి. ఓకేనా? okay sir. సో 1440 2525 నాన్న. సో రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చింది. సేల్స్ ఆల్రెడీ 1500 4000 ప్యాకెట్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఇందాక చూసాం, 50,500. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ప్లస్ లాస్ రెండు కలిపి ఎంత? 4050 ప్లస్ 65, దట్ ఈక్వల్స్ టు 515. నాకు క్లెయిమ్ వాల్యూ కావాలి, లాస్ అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ కావాలి. ఈ క్వశ్చన్ నుంచి అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ చెప్పగలవా? yes sir. అబ్నార్మల్ లాస్ ఎన్ని యూనిట్స్ జరిగినాయి చూడు? 50 sir. 50 టిన్స్ నాన్న. 50 టిన్సా ప్యాకెట్స్ అవి? సారీ, 1 kg టిన్స్. ఓకేనా? yes sir. ఇంటూ ఒక్కొక్క టిన్ యొక్క కాస్ట్ 10 rupees sir. సో కాస్ట్ పైన సేల్ ప్రైస్ పైన cost price sir. abnormal loss is always valued at cost cost price plus expenditure. Consignor ఉందా? లేదు. కన్సైనీ మాత్రమే ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టాడు, కన్సైనీ ఖర్చు పెట్టలే. రాయినా వద్దా? ఫ్రైట్ రాయాలి సార్. రాయాలని. ఈవెన్ తో కన్సైనర్ పే చేయకపోయినా, కన్సైనీ పే చేసినా ఫ్రైట్ అనేది గూడ్స్ మీద అయింది కాబట్టి కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? yes sir. ఫ్రైట్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ అన్న, ఈ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఇలాంటిగా ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే ఉంటది. మన కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకుని చేయాలి, సాల్వ్ చేయాలి. నెంబర్స్ బయాడ్ చేస్తే అంతే ఇంకా. yes sir. రైట్. ఫ్రైట్ ఎంత అయింది? 1440 sir. 1440 ఫర్ ఎన్ని టిన్స్? టిన్స్ ఎన్ని? 2000 2000. సో 2000 టిన్స్ కి 1440 అన్న. yes sir. అవునా కదా? yes sir. సో ఎన్ని టిన్స్ పోయాయి? 50 sir. 15 అన్న. ప్రపోర్షనేట్ గా ఎంత అవుతుందో చూడు. 36 రూపీస్. కరెక్టేనా క్యాలిక్యులేషన్? yes sir. కరెక్ట్ sir. సో 536 అంట. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 450 ప్లస్ 65 515 వచ్చిందన్న. సో వాల్యుయేషన్ ఏదో మిస్టేక్ చేసాం. ఏం చేసాం? ఫ్రైట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదో రాంగ్ చేశాను అన్న.
ఓకే, ఫ్రైట్ డైరెక్ట్ గా ప్రపోర్షనేట్ గా మనం మొత్తం ఇంటి మీద వేస్తాం కదా. ఈ 1450 సారీ, ఈ 1450 మన 2000 ప్లస్ 6000 రెండింటి మీద కలిపి కదా. ఎస్ సార్. 1 kg టిన్స్, హాఫ్ కేజీ ప్యాకెట్స్ రెండింటి మీద కలిపి కదా. ఎస్ సార్. సో మనకు కావాల్సింది కేవలం దేని మీద? మనకు కావాల్సింది కేవలం దేని మీద? 2000 1 kg టిన్స్ టిన్స్ మీద. మీదే కావాలి. ఎస్ సార్. సో 1 kg టిన్స్ సంబంధించి డైరెక్ట్ గా వాడేచ్చారు 2% ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ అని. ఎస్ సార్. చాలా డబ్బులు కష్టపడి ప్రపోర్షనేట్ కట్టాల్సిన లేదు. ఎలా చేయొచ్చు? సో 2000 into 15 2000 into 15 into 2%. అంతే, 2000 into 15 into 2% సార్. ఎంత అవుతుందన్న? 30,000 into 2%. ఇంటూ 2%, 600 వచ్చిందన్న. ఎస్ సార్. ఈ 600 డివైడ్ బై మళ్ళీ 2000 into 50 సార్. డివైడ్ బై 2000 ఇంటూ 50 సార్. 50, సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 15 రూపీస్ అన్న. ఎస్ సార్. ఓకేనా? 550, రైట్? ఎస్ సార్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో. మనకి ఫ్రైట్ ఖర్చు అయింది ఎంతో తెలియాలి ఫస్ట్. 1 kg టిన్స్ కి సంబంధించి తెలియాలి. 1 kg టిన్స్ కి సంబంధించిన ఫ్రైట్ 2000 into 15 into 2%. ఎస్ సార్. ఇవంతా ఫ్రైట్ ఎన్ని టిన్స్ కి? 2000 టిన్స్ కి అయింది. మనకి ఎన్ని టిన్స్ కావాలి? 50 టిన్స్ కావాలి. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. దిస్ ఇస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ 15 రూపీస్. మనం ఇందాక ఇస్తున్న రాంగ్ ఏంటి? ఇందాక 6000 హాఫ్ కేజీ రెండు కలిపేస్తాం. మనం యాక్చువల్గా చూడలేదు, మనం రెండు కలిపేస్తాం. 1440 ఇస్ ఫర్ టోటల్ కదా. ఎస్ సార్. కానీ ఇక్కడ మనకి పోయింది కేవలం 1 kg టిన్స్ కదా. హాఫ్ కేజీ టిన్స్ కి ప్రాబ్లం లేదు కదా. నో సార్. సో మరి కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ప్రపోర్షనేట్ గా కనుక్కుని దాని మీద ప్రపోర్షనేట్ గా ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయాలి. ఎస్ సార్. రైట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంది అబ్నార్మల్ లాస్. అలాగే ఇన్వెంటరీ వాల్యూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయి. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ కూడా ట్రై చేస్తే అది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉందని? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎన్ని గూడ్స్ రీచ్ అయినాయి వాడికి? 1 kg టిన్స్ అయితే 1500 రీచ్ అయ్యాయి సార్. కాదు, 2000 లో 50 పోయాయి అంటే 1950 రీచ్ అయ్యాయి. 1500 సేల్ అయ్యాయి అంటే 450 అన్సోల్డ్ స్టాక్ 1 kg టిన్స్. ఎస్ సార్. 450 into 2000. దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 10 రూపీస్. ఎస్ సార్. 4500. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ హాఫ్ కేజీ టిన్స్ ఎన్ని పంపించాం? 6000. 6000 సార్. 6000 పంపించాం 2000. కరెక్టే, కానీ దానిలో లాస్ ఏం జరగలే దారిలో. ఎస్ సార్. 4000 అంటే అన్ని సేల్ రీచ్ అయినాయి, కానీ ఎన్ని సేల్ అయినాయి? 4000 సేల్ అయినాయి. అంటే స్టాక్ Yes, ఎంత sir. ఉంది? 2000 సార్. 2000. సో 2000 ఇంటూ ఒక్కొక్క దాని యొక్క ప్రైస్ 6 రూపీస్ సార్. 6 రూపీస్ అంటే ఎంత? 12,000. సో 4500 ప్లస్ 12,000. 16,500 కాస్ట్ వచ్చి 16,500 సార్. ప్లస్ కన్సైనర్ మళ్ళీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇందాకలాగే కన్సైనర్ ఎక్స్పెండిచర్. కన్సైనర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రైట్ ఎంత? 600 సార్. 600. ఇందాక Yes, sir. క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా అన్న. దేనికి అది? 1 kg Right. సపరేట్ 1440 లో మనకు మొత్తం ఫ్రైట్ 1440 అన్న. ఎస్ సార్. సో మొత్తం ఫ్రైట్ వేసేచ్చు కదా ఈసారి? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. వేసేసుకోవచ్చు, రైట్ అన్న. ఎందుకంటే మొత్తం Yes. 2000 మీద ఖర్చు పెట్టాం. సో ప్రపోర్షనేట్ గానే వేసుకోవచ్చు. ఎన్ని టిన్స్ కావాలి నాకు? ఇక్కడ 450 టిన్స్ కావాలి, ఇక్కడేమో 2000 టిన్స్. సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ సపరేట్ గా 1 kg టిన్స్ కి హాఫ్ కేజీ ప్యాకెట్స్ కి కలిపి విడివిడిగా వేసుకుని టోటల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎస్ సార్. మరి కన్సైనీ ఎక్స్పెండిచర్? కన్సైనీ ఎక్స్పెండిచర్ లేదు సార్. కన్సైనీ అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం ఖర్చు పెట్టలేదు కదా. ఎస్ సార్. కమిషన్ ఒకటి ఇచ్చాం వాడికి. సో కాబట్టి ఇంకా అదేమీ యాడ్ అవ్వదు. ఓన్లీ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఒకటి యాడ్ చేస్తే సో నీకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఓకేనా? సో వాల్యూ Okay. 16,950 అంటే 16,500 అంటే ఇంకెంత యాడ్ అయింది? అయితే 450 రూపీస్ యాడ్ అయింది. ఎస్ సార్. ఒకసారి చెక్ చేసుకో 450 రూపీస్ ఎలా యాడ్ అయిందో నువ్వు ఇన్వెంటరీస్ లో. సింపుల్ గా వేసాడు వాడు. ఫ్రైట్ 2% ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఎస్ సార్. సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడన్నా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ఏమో వేసాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ విడిగా రాసుకున్నాడు. ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద ఏమేసాడు? 2%. ఎస్ సార్. సో 6,750 సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లస్
14,000 selling price, 20,750 into 2%, that equals to 450. Yes, sir. 450 into to the proportionate కదా Yes, sir. లేదు సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే 1440లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆ 2001 kg టిన్స్ కి 6000 హాఫ్ kg టిన్స్ ని ఈక్వలెంట్ చేసుకుని మార్చుకుని మళ్ళీ దాన్ని డివైడ్ బై 2000 into 450 చేసి ప్రపోర్షనేట్ గా కూడా కట్టుకోవచ్చు. Yes, sir. అలా చేసినా ఒకటే, డైరెక్ట్ గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు కాబట్టి సేల్ వాల్యూ కనుక్కుని డైరెక్ట్ గా 2% వేసుకోవచ్చు. Yes, sir. రైట్ నా? సో ఎలాగైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 2 వేసి ఎలాగైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. Okay, sir. రైట్ అండి, ఇది ఇన్వెంటరీ వాల్యూ 16,950. Yes, sir. రైట్ నా? ఇన్వెంటరీ వాల్యూ కూడా తీసుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చేది ఇంకా ప్రాఫిట్ 7,365. రైట్, సమ్ కంప్లీటెడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు దీనిలో. సివెన్ సుందర్ స్టోర్స్ కూడా చెప్పగలవా నాన్న కార్తికేయ? Yes, sir. సేల్స్ ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ ఉండేది ఏంటి? సేల్. Yes, sir. దీనిలో వాడు రికవర్ చేసుకునేది ఏంటి? ఫ్రైట్, Commission. రెంట్ కూడా ఉంది, కమిషన్. Yes, sir. రైట్. Yes, sir. ఫ్రైట్ ఎప్పుడు ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ లోనే యాడ్ అయిపోతుంది, స్టాక్ వాల్యుయేషన్ లో వచ్చింది, అబ్నార్మల్ లాస్ లో వచ్చింది. రెంట్, ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు రావు? ఎందుకంటే అవి రికరింగ్ కావు, నాన్ రికరింగ్. Yes, sir. కమిషన్ కూడా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్ పర్చేస్. Yes, sir. రైట్. సో ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ 45,935 రూపీస్. సో ఎవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. సో దీంతో మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కంప్లీటెడ్. సో కానీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎందుకంటే సో వాడి హింట్స్ చాలా ప్రమాదకరంగా, ఖర్చు ఏమో కన్సైన్ పెట్టినట్టు, ఖర్చు ఏమో కన్సైనర్ ప్లేసెస్ లో అయినట్టు, పంపించే ప్లేసెస్ లో ఆ ఎక్స్పెన్షన్ తీసుకోవాలా లేదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండోది సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద ఇచ్చాడు కాబట్టి మొత్తం గూడ్స్ మీద సెల్లింగ్ ప్రైస్ తీసుకోవాలా, ఓన్లీ సేల్ చేసిన గూడ్స్ మీద తీసుకోవాలా. ఫ్రైట్ ఎప్పుడు కూడా మొత్తం గూడ్స్ పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి మొత్తం గూడ్స్ మీద అవుద్ది. కమిషన్ ఏమో సేల్ చేసిన గూడ్స్ మీద వస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రైట్ నాన్న? ప్రతి సెంటెన్స్ క్రిటికలే. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్ ఇస్తే 10 మార్కులు ఇస్తారు మినిమం ఎగ్జామినేషన్ లో. చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేయాలి. ప్రపోర్షనేట్ ఎక్స్పెండిచర్ కట్టేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాటి యొక్క ఆ ప్రపోర్షనేట్ యూనిట్స్ యొక్క సేల్ ప్రైస్ కనుక్కొని డైరెక్ట్ గా 2% వేసేసి దాని మీద. ఈవెన్ అబ్నార్మల్ లాస్ అయినా అంతే, ఈవెన్ అన్సోల్డ్ స్టాక్ అయినా అంతే. ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ కూడా అంతే కదా. 2000 టిన్స్ మీద చిన్న సింపుల్ గా వేసేది. ఇప్పుడు ఆ 50 టిన్స్ మీద సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేసి 2% కూడా వేసేది డైరెక్ట్ గా. 2000 టిన్స్ మీద 15 రూపీస్ వేసి 2% వేసి డివైడ్ బై 2000 వేసి ఇంటూ 50 వేసే బదులు డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు. 50 టిన్స్ యొక్క సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 50 ఇంటూ 15 రూపీస్, 750 ఇంటూ 2% 15 రూపీస్ ఓవర్. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రపోర్షనేట్ గా లాస్ అయ్యామో యూనిట్స్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ 2%. ఎందుకంటే ద ఫ్రైట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆన్ 2% ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు. సో ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. రైట్ అన్న? సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.